Good morning everyone. Today we are going to watch another videos for concept based engineering class number 15. So last class we already completed module 3. Now we are going to for the module 4. So here we are going to study about the two topics, prototyping and rapid prototyping. So first one, prototyping. So the design team built its own physical models leading up to the proof of concept. സോ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഒരു ഡിസൈൻ ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ. ആ കൺസെപ്റ്റിനെ അതൊരു റിയലിസ്റ്റിക് മോഡലാക്കി മാറ്റുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫായിട്ട് അവർ ഒരു ഫിസിക്കൽ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മോഡലിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ മോഡലിനെയാണ് അവർ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് മോഡൽസ്, സോ അതിന് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മോഡൽസ് എന്നും പറയാം. So they are carefully crafted to have the great visual appeal. So we have to make these prototype as a very good in appeal, look like a very wonderful, like a visual appeal. Okay, a great visual appeal should have actually. And there are some traditionally make firms that specializing in this market, or by industrial designers who are the part of that design team. So it means that there are some teams are there, and they are very specializing for making this prototype actually. And we what we do is we will the design engineers, we will give to the design to them, and they will make it actually. Okay, and they will make it, and in that part actually our design team or our industrial designers will be as a part of that team. And the computer modeling is rapidly overtaking the physical model. So it means that after a long time nowadays the computers are there for helping to make some models actually. So that means the physical model is there actually, but in the case of a physical model, some computer models will be like computer will be assisted for making this physical model. The computer modeling, it is nature is static for this application. And the computer model, what we are going to do is we will design that concept. We have some idea or we have some design, that design we will make it as a 3D computer model actually. Okay, the 3D computer model we can view, the cutaway views actually. അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഇന്നർ പാർട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ അസംബ്ലി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ അസംബ്ലിന് നമ്മളൊരു ഡ്രോയിങ്, ഒരു 3D മോഡൽസ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെക്ഷനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്സ് എ ഡൈനാമിക് ആനിമേഷൻസ് ഓൾസോ, ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വരെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. അതായത് പിസ്റ്റൺ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ബൈ യൂസിങ് 3D computer model actually. Okay, and there is an alpha prototype testing which is made in the model shop. So what is actually this alpha prototype actually? It is the initial attempt at the designing and fabricating the product to meet the product requirement specification. So കസ്റ്റമറിന് വേണ്ട എന്താണ്, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ട അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതെല്ലാം അനുസരിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ അറ്റംപ്റ്റാണ്. അതായത് ഒരു ഡിസൈനിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ആൽഫ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു മേക്ക് ദ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ദാറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ഓർ വർക്ക്സ് ലൈക്ക് എ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ്. സോ ഈ ആൽഫ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യൽ അറ്റംപ്റ്റിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഇനീഷ്യൽ അറ്റംപ്റ്റ് തന്ന ആ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റാണെന്ന് വരെ തോന്നിപ്പോവും. ഓക്കെ, എന്നാൽ സ്മോൾ മെഷീൻ ഷോപ്പ്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്, ഒരു സ്മോൾ മെഷീൻ ഷോപ്പ് സ്റ്റാഫഡ് വിത്ത് എക്സ്പേർട്ട് ക്രാഫ്റ്റ്മാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്പൈഡ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾഡ് മെഷീൻ ടൂൾസ് ആൻഡ് അതർ പൊസിഷൻ മെഷീൻ ടൂൾസ്. സോ ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഒരു മെഷീൻ ഷോപ്പിൽ ചെയ്യുകയാണ്, ഒരു സ്മോൾ മെഷീൻ ഷോപ്പിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾഡ് മെഷീൻ ടൂൾ, അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മെഷീൻ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു മെഷീൻ ടൂൾസിനൊക്കെ, അതായത് നമുക്ക് ടൂൾസിനൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ പറ്റുന്നൊരു ഇതുണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ CNC എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക്കലി കൺട്രോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു CNC മെഷീൻ എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ CAD ലാബിൽ ഈ CNC മെഷീൻ ഉണ്ട്.
അതുകൂടാതെ ലാബിൽ താഴത്തുള്ള ലാബിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നമ്മുടെ ലാബിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ താഴത്തുള്ള ലാബിൽ ലെയ്ത്ത് മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ലെയ്ത്ത് മെഷീൻസിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഓരോ പുതിയ പുതിയ ജിയോമെട്രീസ് മെറ്റലിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ലെയ്ത്ത് മെഷീനിൽ കൂടാതെ അതിനെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ചെയ്തൊരു മെഷീനാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ CAD ലാബിൽ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതായത് HROമിൻ്റെ അടുത്ത് CAD ലാബിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു CNC മെഷീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്ന് കാണാം അത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ അതിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു CAD സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ആ CAD സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കോഡ്സ് കൊടുക്കും. അതിൽ ഓരോ കോഡുകളുണ്ടാവും, ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൊടുക്കും. ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോഡിങ്, അതായത് നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക്കൽ കോഡിങ്, ഒരു കോഡിങ് കൊടുക്കും. ആ കോഡിങ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം മെഷീൻ ടൂളിന് അതിൽ നമുക്ക് മെഷീൻ ടൂളിലെ ലെങ്ത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ്ത്ത്, അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എത്ര ഡെപ്ത്ത് വേണം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ടൂൾസ്, ഏതൊക്കെ ടൂൾസുകളാണ് നമ്മൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ കുറേ ടൂൾസ് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ ടൂൾസ് ഏതൊക്കെ സമയം ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം കട്ട് വേണം, ഡെപ്ത്ത് എത്ര വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഒരു CNC മെഷീനിൽ ഒരു കോഡിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യും. ഈ കോഡിംഗ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കും. റൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് എന്താ പറയുക, ഒരു സ്ക്രീനിൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിലുണ്ടാവും. ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഒരു കോഡിംഗ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആ കോഡിംഗ് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മോഡലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ കാണിക്കാൻ പറ്റും, പ്രോഡക്റ്റ് സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ ടൂളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഏത് ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു റഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ നമ്മളത് വെക്കും. അതായത് ഇനീഷ്യൽ ഷേപ്പിലൊരു സാധനം നമ്മളതിൽ വെക്കുന്നു, ആ ഒരു ടൂളിൽ വെക്കുന്നു, അതായത് അതിൻ്റെ ഇതിൽ വെക്കാനായിട്ട് അതിൽ വെക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെഷീൻ ടൂൾസ് ഉണ്ടാവില്ല, അതിൽ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ടൂൾ പോസ്റ്റിൽ കുറേ ടൂൾസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ടൂൾസ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, അതിൽ വന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആസ് പെർ ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കംപ്ലീറ്റ് ദ വിൽ ബി എന്താ പറയുക, ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മെഷീനിങ് ചെയ്യും. ആ മെഷീനിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ കോഡുകൾ ടൂൾസിൻ്റെ കോഡുകൾ മാത്രമല്ല, കൂളിങ്ങിൻ്റെ കോഡുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോഡുകൾ, ഇതെല്ലാം അതിലുണ്ടായിരിക്കും. ആക്ച്വലി നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അതാണ് CNC എന്ന് പറയുന്നത്, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ന്യൂമറിക്കലി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ CAD ലാബിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് ദ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ബൈ NC മെഷീനിങ് ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് നോട്ട് ബൈ മെറ്റൽ കട്ടിംഗ് ബട്ട് ദ പ്രോസസ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് NC പ്രോഗ്രാമിംഗ്. സോ നമുക്കൊരു NC മെഷീനിങ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്കൊരു മെറ്റൽ കട്ടിങ്ങിലല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏത് പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഈ NC മെഷീൻ ഈസ് ബിക്കമിങ് എ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് വിത്ത് ദ റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ സിംപ്ലർ ജിയോമെട്രീസ്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജിയോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജിയോമെട്രി പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ജിയോമെട്രിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ NC മെഷീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. അത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിനേക്കാൾ വളരെയധികം എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ ഒരു NC മെഷീനിങ്. അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ജിയോമെട്രിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ. പക്ഷേ കോംപ്ലക്സ് ജിയോമെട്രി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്ത ബീറ്റ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മോഡൽസ് ആർ ദി പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. Okay, that is in the manufacturing department using the actual material and process which the product will be produced. Beta models എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കാനാണ്, ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കി തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മോഡൽസാണ് ഈ ബീറ്റ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. നൗ റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം. So the rapid prototyping is a group of techniques that use to quickly fabricate a scale model of a physical part or the assembly using three-dimensional computer-aided design data. So ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഒന്ന് that is in the assembly using a three-dimensional computer-aided design data. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അസംബ്ലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ മോഡലോ നമുക്ക് ഇതിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഫിസിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതായത് ഫിസിക്കൽ മോഡൽ, അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസൈനിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെന്ത് ഈ ഫിസിക്കൽ മോഡലാക്കി മാറ്റും. ഓക്കെ,
സോ അതുകൂടാതെ അസംബ്ലി 3 ഡയമെൻഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസൈൻ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് അത് അസംബ്ലി വർക്കും ഈ ഒരു റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്ങിൽ ചെയ്യും. ഇനി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട് ഓർ എൻ അസംബ്ലി ഈസ് യൂഷ്വലി ഡൺ യൂസിങ് 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് ഓർ അഡിറ്റീവ് ലെയർ മാനുഫാക്ചറിങ് ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 3D പ്രിൻറ്റിംഗ് ആണ്. അതുകൂടാതെ അഡിറ്റീവ് ലെയർ മാനുഫാക്ചറിങ് ടെക്നോളജിയാണ് ഈ ഒരു റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 8 to 24 hours ആണ്. ഓക്കെ, റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്ങിൽ നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് നമുക്ക് പുറത്ത് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 8 to 24 hours ആയിരിക്കും. അതുകൂടാതെ however, the time from the detailed drawing to prototype is typically shorter than if the part was made in a model shop due to issues of scheduling and programming the machine tools. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീൻ ഷോപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഷെഡ്യൂളിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ ടൂൾസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടൈമിംഗ് നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി. പക്ഷേ ഈ ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ദേ ആർ ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വെരി കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്സ്. അതായത് നമുക്ക് വളരെയധികം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉള്ള ഷേപ്പുകൾ, അതായത് വളരെയധികം പ്രയാസകരമായ ഷേപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് സ്ട്രെങ്ത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അതുണ്ടാക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര പെട്ടെന്നാവാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ യൂസ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഒരു റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിലായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക. പക്ഷേ അവിടെ മെറ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് സാധാ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് നമ്മൾ CNC-യിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് മെറ്റലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് 3 dimensional printing ഈസ് ദി RP process ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിൻറ്റ്. ഒരു സാധാ ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ പ്രോസസ്സ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്ങിലുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു a thin layer of metal, ceramic or polymer powder is spread over a part built to bed. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇവിടെ തരുന്നത്. സോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മളൊരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് മെറ്റൽ ഓർ എ സെറാമിക് ഓർ എ പോളിമർ പൗഡർ സ്പ്രെഡ് ഓവർ എ പാർട്ട് ബിൽഡ് ബെഡ്. അതായത് നമുക്കൊരു പാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബെഡ് പോലത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും. നമ്മൾ എവിടെയാണ് അവിടെ പാർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ തിൻ ലെയർ, വളരെ ചെറിയ ലെയറിൽ നമ്മൾ മെറ്റൽ പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ സെറാമിക്കിൻ്റെ പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ പോളിമർ പൗഡറോ നമ്മൾ അതിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് യൂസിങ് ദി ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിൻ്റ് ടെക്നോളജി ഫൈൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് ബൈൻഡർ മെറ്റീരിയൽ, അതായത് ഈ ഒരു പൗഡറിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ചെയ്യും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ്ല് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് സ്പ്രേ ചെയ്യും ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓവർ ദ പൗഡർ in the 2-dimensional geometry defined by the digital slice of the 3-dimensional part. Then the powder അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും മിക്സ് ആവും. ആൻഡ് ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾ ദാറ്റ് ആർ ദി അതർ RP process is described previously. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കും. And the droplets agglomerate powder particles, bonding them together to a primitive volume element or the voxel. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ്, ഈ എറിയുന്ന ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൗഡർ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിൻ്റെ മിക്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ചെറിയൊരു വോളിയം പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. And the binder droplets also bond voxels together within the plane and the plane below it. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി, നമ്മളെ ചപ്പാത്തീനെ പൗഡർ പോലെ ആദ്യം ഇടുക, അതായത് ഗോതമ്പിൻ്റെ പൗഡർ ഇടുക, അത് വിരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറിയ ചപ്പാത്തീൻ്റെ ചെറിയ ഉരുളകൾ നമ്മളിങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ചെറിയത് വളരെ ചെറിയ സ്മോൾ ബോൾസ് പോലെ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് പോലെ നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തിന് ചെറിയ മാവ് അത് നമ്മളിങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ എറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഷേപ്പ് പോലെ നമുക്ക് വരുമല്ലോ എന്തായാലും അല്ലേ. ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈറ്റിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒട്ടി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു വലിയൊരു ഷേപ്പ് വരും നമുക്ക് ആക്ച്വലി. വൺസ് എ ലെയർ ഈസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ദ പൗഡർ ബെഡ് ആൻഡ് part are lowered and a new layer of the powder is spread out and binder is applied by the jet. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ലെയർ നമുക്ക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ദ പൗഡർ ബെഡ് ആൻഡ് ദി പാർട്ട് ആർ lowered and the new layer of powder is spread out, the binder is applied by the jet. പിന്നെ അത് വൺസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പൗഡർ ഒന്നുകൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ആക്ച്വലി.
Okay, now the layer by layer process is repeated until the part is completed and removed from the powder bed. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ലെയറിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പൗഡർ സ്പ്രേ ചെയ്ത് പിന്നെ വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഓരോരോ ലെയറായിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും, അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള. അത് യൂട്യൂബിൽ നോക്കുക, അത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അടുത്തത് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. The trade-off between the number of prototypes that are built for a product design and tested and cost and length of the product development cycle. സോ നമ്മളെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോട്ടോടൈപ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൽ ഓരോന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഓരോ പ്രോട്ടോടൈപ്പും. അപ്പം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ എന്താ പറയുക അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1 by 1 ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കിയേൻ്റെ കിയ കാറിൽ ഒരു കാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് സോളോ പേരിലുള്ളൊരു കാർ, അതായത് സോളോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ബാറ്ററി വെഹിക്കിളാണ്. ആ ബാറ്ററി വെഹിക്കിൾ ആദ്യം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 3 കൊല്ലം മുമ്പ് അത് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അവർ 2 കൊല്ലം മുമ്പ് 2018 അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ 19 മോഡലിൽ അവർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മോഡൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ മോഡൽ അവർ ആദ്യം ചെയ്ത ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തപ്പം അവർക്ക് ആ പ്രോട്ടോടൈപ്പിൽ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 200 കിലോമീറ്ററോളം അവർക്ക് റണ്ണിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരുപയോഗിച്ചൊരു ബാറ്ററി, സാധാ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു 200 കിലോമീറ്റർ റണ്ണിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എയർ ബാഗ് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അവർ ഇറക്കിയപ്പം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്തു, ആ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഓക്കെയാണ്, സക്സസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്തു, വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തി. ആ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയതിന് ശേഷം ഇപ്പം ഈ സോളോൻ്റെ പുതിയ മോഡലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ശേഷം പ്രോട്ടോടൈപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 410 കിലോമീറ്ററോളം റൺ ചെയ്യും. അതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ലിഥിയം പോളിമർ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അതിൻ്റെ എയർ ബാഗുകൾ, അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ്, ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസ്, അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആക്സിഡൻറ്റ് പ്രൂഫ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊഫൈൽസ് പുതിയത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ. അപ്പോൾ അതും ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു മോഡലും പ്രോട്ടോടൈപ്പ് തന്നെയാണ്. അതായത് ആദ്യം ഇറക്കിയതും പ്രോട്ടോടൈപ്പാണ്, രണ്ടാമത് ഇറക്കിയതും പ്രോട്ടോടൈപ്പ് തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. ശരിക്കും ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ അവർ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ നടത്തി അതിനെ ഒരു ബെറ്റർ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ലെവലിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത്. സോ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഹെൽപ്പ് ടു വെരിഫൈ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ബട്ട് ഓൾസോ ഹാവിങ് എ ഹൈ കോസ്റ്റ് ഇൻ മണി ആൻഡ് ടൈം. സോ ഇങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം കോസ്റ്റ് കൂടും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റിനെ തന്നെ അത് വീണ്ടും അതേ സിംഗിൾ ടൈപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് വരുന്നത്. As a result, there is a strong trend, particularly in large companies, to replace the physical prototype with the computer models. അപ്പോൾ വലിയ കമ്പനീസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഫിസിക്കൽ മോഡൽസിന് പകരം അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കും, അതായത് വെർച്വൽ പ്രോട്ടോടൈപ്സ്. എന്നിട്ട് അതിനെ സിമുലേഷൻ ചെയ്യും. ആ സിമുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, വളരെ ചീപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടും. സോ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ഈസ് ട്രെൻഡ് ടു ടയോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇങ്ങനെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ ആർ ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് യൂസിങ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഫിസിക്കൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇൻ കോമ്പാക്ട് ഡിസൈൻ and the testing and evaluation that allow the client or customer to view the prototype and gives his or her views, and the changes and improvements are agreed and further work carried out. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷനിലൂടെ കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പും അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം. ആൻഡ് അതിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരണം എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അത് ഓരോ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ, ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഡിസൈൻ വരച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ വരച്ച് നോക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലായിരിക്കില്ല ആക്ച്വലി അതൊരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ.
ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാരുതിയിൽ ഒരു സെൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നൊരു മോഡൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൻ എസ്റ്റിലോ അങ്ങനെ എന്തോ പേര്. അത് അവരെന്ത് ചെയ്തു, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഫോൾട്ട്. അതായത് ആദ്യം അവർ കൺസെപ്റ്റ് ഡിസൈൻ പോലെ അവർ ഇറക്കിയ സമയത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് വളരെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു, അത് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കൺസെപ്റ്റിൽ വരച്ച സമയത്ത്. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് അത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് ഇറക്കിയ സമയത്ത് ആൾക്കാരുടെ പ്രതികരണം വളരെ മോശമായിരുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ്, അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഭയങ്കര മോശമാണ്. അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഒരു സുഖമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിന്നുള്ള വളരെയധികം കംപ്ലയിൻസുകൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യുക, ആ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തി. ആക്ച്വലി വളരെ കുറച്ച് കാലം അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഒരു 1 ഇയർ ഓർ 2 ഇയർ മാത്രമേ ആ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാരുതിയിൽ ഒരു അങ്ങനെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തൊരു വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, സെൻ എസ്റ്റിലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ. സോ എനിവേ, സോ എ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ട്രൈ ഔട്ട് ദ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആൻഡ് ഗീവ് ദ വ്യൂസ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ്. The fault and problems are often identified in this stage and the suggestions and improvement are often made of this stage. സോ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളെല്ലാ ഒരു ഫോക്കസും വെക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പിൽ എന്തൊക്കെ ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തൊക്കെ എന്താ പറയുക ഫങ്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ആൻഡ് യെസ്, അതിൽ എന്തൊക്കെ സജഷൻസ് വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്തണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇനി സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസിൻ്റെ കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ആർ സംടൈംസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ത്രോയിങ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ. ദ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ക്യാൻ ബി ടെസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കാറിൻ്റെ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറഞ്ഞ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി വെക്കും കാറുകളിലൊക്കെ. സോ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ അത് ഫെയിലിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഇനിയും വരുത്തണം, എവിടെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ പാർട്ടിലാണ് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസാണ് വന്നത്, ക്രാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അതിൽ ഏതൊക്കെ പാർട്ടുകളിൽ പ്രോബ്ലം വന്നു, അതിനെ റിക്കവർ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള പ്രോട്ടോടൈപ്പിൽ പറ്റും. ആൻഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ക്യാൻ ടെസ്റ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റിലവൻറ്റ് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ. അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഡിസൈൻ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അലൗസ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ടു ബി അസസ്ഡ് ആൻഡ് ഫൈനലൈസ്ഡ്. അതിലൊരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെ കോസ്റ്റും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റും കൂടെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി, ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ടോട്ടൽ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് എത്ര വന്നു, ആ കോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇന്നൊരു ബാച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കോസ്റ്റ് വരും, അപ്പോൾ ഇത്രയും കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ, എൻ്റയർ കാൽക്കുലേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ദി കോമൺ ഫെയിലിയർ ഈസ് ഓഫൺ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഡ്യൂറിങ് ദി ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ്. സോ നമുക്കെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പണൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഫെയിൽ ആവുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കാറിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാറിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് ഒരു ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് പാർട്ട് പെട്ടെന്ന് ജോയിൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോയപ്പോൾ ആ സ്റ്റിയറിംഗ് പാർട്ട് പെട്ടെന്ന് കയ്യിലേക്ക് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പാർട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്തായി അത് മൊത്തം പെട്ടെന്ന് കത്തി നശിച്ചു പോയി, ആ കാറിൻ്റെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചില വലിയ ഫെയിലിയറുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ചെയ്യും ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ഇത്രയും മതി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കാം. സോ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോസ് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.